Dear plus one commerce students, good morning. We will continue the chapter 27 in the plus one commerce facilitators of international business. பன்னாட்டு வணிகத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். Today we shall discuss the 27.02 World Bank, உலக வங்கி, International Bank for Reconstruction and Development, International Bank for Reconstruction and Development, IBRD. In your book bag also there is a very short answer question. What do you mean by World Bank? What do you mean by World Bank? International Bank for Reconstruction and Development is commonly known as World Bank. International Bank for Reconstruction and Development is commonly known as World Bank. It was set up in 1944 in order to reconstruct and rehabilitate the First World War affected countries of Europe and assist in the development of developing countries. It is located at Washington, D.C. It has its offices all over the world. மறுகட்டமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான பன்னாட்டு வங்கி. மறுகட்டமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான பன்னாட்டு வங்கி, இன்டர்நேஷனல் பேங்க் ஃபார் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். இந்த வங்கியை உலக வங்கி அப்படின்னு அழைக்கிறோம். மறுகட்டமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான பன்னாட்டு வங்கியை உலக வங்கி அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது. இது புனரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளவும் வளர்ந்து வரும் நாடுகளுக்கு உதவி செய்யவும் 1944 ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது. இதனுடைய தலைமையகம் வாஷிங்டன் நகரத்தில் இருக்குது. உலக நாடுகள் அனைத்துலேயும் இந்த வங்கியோட கிளை அலுவலகங்கள் அமைந்திருக்கு. Objectives of World Bank. உலக வங்கியினுடைய நோக்கங்கள். Objectives of International Bank for Reconstruction and Development are briefly mentioned here under. சுருக்கமாக உலக வங்கியினுடைய நோக்கங்களை பார்க்க இருக்கிறோம். Providing long-term capital to member countries to reconstruct and redevelop the war-affected economy. முதல் உலகப் போரினால் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளை புனரமைக்கவும் வளர்ச்சியடைய செய்யவும், அப்புறம் உறுப்பு நாடுகளை முன்னேற்றுவதற்கு நீண்டகால மூலதனத்தை வழங்குவதும் இதனுடைய நோக்கம். Promoting capital investment in member countries. உறுப்பினர் நாடுகளில் மூலதன முதலீட்டை ஊக்குவித்தல் மற்றொரு நோக்கம். Providing guarantees for loans granted to small and large units and other projects of member countries. உறுப்பினர் நாடுகளில் உள்ள சிறிய மற்றும் பெரிய அலகுகள் மற்றும் அந்நாடுகளில் தொடங்கப்பட்ட தொழில் திட்டங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கடன்களுக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்கிறது உலக வங்கியினுடைய நோக்கம். Ensuring implementation of development projects so as to transform the war-affected economy into peace economy. போர்னால் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளை வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளாக மாற்றக்கூடிய வகையில் வளர்ச்சி திட்டங்களை அமுல்படுத்துவதை உறுதி செய்தல். Providing long-term capital for ensuring balance of payment equilibrium and balanced development of international trade.
நீண்ட காலம் மூலதனத்தை வழங்குவதன் மூலம் வாணிக செலுத்து நிலையிலையும் பன்னாட்டு வணிகத்திலையும் சமமான வளர்ச்சியை உறுதி செய்வது மற்றொரு நோக்கமாகும். Then we will see the functions of IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. In your book bag there is a long answer question. Long answer question is there in your book bag. Write down the functions of IMF. Write down the functions of IMF. The main functions of the World Bank are stated below. Assisting reconstruction of war affected countries. போர்னால பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளை புனரமைப்பு செய்வதற்கு உதவுதல். ப்ரொமோட்டிங் எக்கனாமிக் growth அண்ட் பேலன்ஸ்டு growth ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் பிஸ்னஸ். பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் பன்னாட்டு வணிகத்தினுடைய சீரான வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தல். Promoting infrastructural facilities like energy and transportation, road development, etc. in member countries. உறுப்பினர் நாடுகளோட திறன் மேம்படவும் போக்குவரத்து, சாலை மேம்பாடு, இது மாதிரி உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஊக்குவிப்பதற்கும் மேலும் வளர்ப்பதற்கும் இது பணியாற்றுகிறது. Encouraging agricultural and industrial development in developing countries by providing adequate resources. போதுமான வளங்களை வழங்குவதன் மூலமாக, போதுமான நிதி ஆதாரங்களை வழங்குவதன் மூலமாக வளரும் நாடுகளில் விவசாயம் மற்றும் தொழில்துறை வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது. Providing resources for promoting sanitation, education, health care and small scale enterprises in member countries. உறுப்பினர் நாடுகளில் சுகாதாரம், கல்வி, அப்புறம் சிறிய அளவிலான நிறுவனங்களை ஊக்குவிப்பதற்கு தேவையான நிதி ஆதாரங்களை வழங்குவது. Improving standard of living of people of member countries by providing assistance, by removing poverty, raising productivity, providing technical support and conducting research and development. வறுமையை அகற்றுதல், உற்பத்தி திறனை உயர்த்துதல், தொழில்நுட்ப ஆதரவு அளித்தல், அப்புறம் ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி ஆகியவற்றை வழங்குவதன் மூலம் உறுப்பினர் நாடுகளில் மக்களோட வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துவது இதனுடைய பணியாகும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.